My lady, this Irene, she has a good heart. She shows kindness to those who wrong her. Maybe... She's got a noble heart and a bit of wit. Not nearly enough to survive in the divine realm. That's her. Irene. So you're the one who seduced Lord Apollo? You've got that slutty look. Fine. You seduced a guard. But you dare to reach for the king of gods? Stop! Irene didn't seduce anyone. Who the hell are you, dare to touch me? Devlin! I'm the future Radiant Queen. Guards, slash this whore's face. Let's see what she has left to seduce with. Halt! The service hall follows temple rules. Since when do you get to do whatever you want here, Callista? An ugly old hag like you dares to talk back to me? How dare you? Show some respect. Kynera, using violence in the temple will anger the gods. The gods! I am the gods' will! Blame your low birth! Do you have any idea who you're talking to? Hold this old ham down. Let her know what happens when she tries to lecture me. Have you lost your mind? Good. Very good. You arrogant fool. You don't even fear me. You think you can pretend to be someone important, you ugly old dog? Die! You immortal. You took that for me. You want to play hero? Fine! I'll whip you both to pieces! Callisto! You're dead! That man, his build, his face, they look so much like Lord Apollo. No, it can't be. Lord Apollo is of royal divine blood. Why would he dress like a beggar? He must be seeing things. You lowly guard dare to destroy my weapon? Guards, arrest this beggar! Enough. You're Queen Leto? Dear Queen Leto. Callisto, you think your noble blood makes you special, but your heart is as cruel as a snake's. Queen Leto, please! I didn't know it was you! I thought she was just some lowly servant. It was there! Those lowly slavers made me do it! Still lying in front of Queen Leto! Phaedos, the overseer. She's Queen Leto. Stop talking. I'm taking you to get treated. Callisto, you thought your beauty and blood gave you the right to do whatever you want. So I'll take away what you value the most. Of night and stars, I strip you of your divine blood. You'll be a mortar. Please, have mercy! No!
Apollo, you chose well. This mortal woman has no power, but she's strong and she has a good heart. I yield. She shall take her place by your side as wife. Apollo? You are Queen Leto's son? The king of gods? Irene, I'm sorry. I kept this from you. But yes, I am Apollo. Child, he gave you his heart. Now I'm giving it back to you. You deserve this glory. Irene, hiding who I was, that was my fault. But my love for you, from the moment you threw that wreath and I caught it, has never been fake. Can you forgive me? Will you be my one and only Radiant Queen? I will. But before I wear that crown, there's something from my old life I need to finish myself. Okay. Wherever you go, I'm with you. Irene! Why do you get all of this? I hate you! If it weren't for you, all this glory would be mine! You're wrong. You did this to yourself, not me. All that scheming and greed for power, it blinded you. You hypocrite! I don't need you to lecture me! You got a second chance, and look where it got you. You did this to yourself. What did you say? Explain yourself! Don't you walk away! Keep an eye on Eris. She never sets foot in the Divine Realm or Athens again. Ever. No! I was supposed to be the city's honorary priestess! I'm a divine-blooded wife! The king of gods and his queen, after everything they've been through, they finally made it. I'm so happy for them. In the name of Olympius, I grant you the honor of standing beside the gods. नाही पाहिजे मला गाडी लागते मी कोणाला गाडी जाणार नाही आई मला पण गाडी लागते मला पण बाहेर जायचं मी तर बघतो सजला उन्हावान भगवान सजला रंगला मन हळदी नाराणी रंगला सारला हे जगण्याचं धुरण सरला भीमला मला गाडी लागतीये घेऊन नको जाऊ मला बाहेर जायची आधी सांग तुला मला पण गाडी लागतीये मी आलो 5 मिनिटात दुकानावर जाऊन मला गाडी पाहिजे आणि गाडी बिडी काय तुला भेटणार नाही मी गाडी पाहिजे मला बघतो नाही रे गाडी बघतो मी पण गाडीचं तर लई डोक्याला धरलंय इकडे 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 भारती इकडे
खायला आता कुठं मन थंड झालं रे. छुन 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 पैंजणाचा येई नाद. आई माही गाडी कोण नेली का? नेली ते बारक्यानं. त्याच्यात आईला याच्या तुम्हाला चावला तुझ्या कीर्तीचा हाई तुम्हाला चावला. माझं पळून पळून वाट माझी लागली आणि तू वळून मी माझ्याकडं पाहिला. बारका कुठे चाललंय गाडी घेऊन? हे भीर भीर म्हणाला या घालू कसा बांध. हे रामे सायकल गप जरा फ्रेश मोड तोंडाला नको लागू. अरे काय झालं? आता बारका गाडी घेऊन येतोय आणि तू सायकल पटत का? याला तर संध्याकाळी घरी आल्यावर बघतो. तू काय करतो इथं? मला सरपंचाकडे काम होतं पण ते बाहेर गेलेत ना. हा काय नजरत मावतिया तरी दूर धावतिया मनीचा टाव तुझ्या मिळना. हातात तोंडा मोर घास तरी गिळना. याला चढून चढून जीव पीक जुळना. झाली सकटून जिंदगी पाहिली तरी झाली कुठं चूक मला. अरे महत्वाचं ते ए राम्या चायला सरपंचाच्या घरी काय काम काढू. हा तीर आर पार चाळकळा नायो कावा कधी भलता लागला. सरपंच सरपंच आहे घरात? नाही नाही मामा नाहीये घरात. हा काय अरे रामू तू भेटला तुझ्या नजर छटून वनवा भेटला. तुझ्या नजर छटून वनवा भेटला. मी तुला ओळखलंच नाही रे. पण मी तुला ओळखलं. खरंच? हो मग. अरे किती चेंज झालायस तू. पण तू आहे तशीच आहेस. काही पण. हा अजून पण तू गोडच असत्या. तुझ तान भूक सुख तुला पाहणे खुळ्यागत तुझ्या माग माग राहणे. अरे रामू मला गावात जायचं होतं. मामा पण नाही घरात. तू येशील का? तिचा होकार आल्यावर कळवतो मित्रांनो. कारण काय मला राम? नाकारण्याची येतोय ना? ताकद होय. तिच्या नाहीतही नाही. येतो भाग मी आले का 5 मिनिट? चाळकळा नायो कावा कधी भलता लागला. काही पण. हा तुझ्या नजर छटून गावन भेटला. तुझ्या नजर छटून रे मी तुला ओळखलंच नाही रे. रामू अरे रामू मला गावात जायचं होतं. मामा पण नाही घरात. तू येशील का? तू बोललीस तर मरणाच्या दारात पण येईन ग. येशील ना रामू? हा 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 येतोय. मी आले का 5 मिनिटात? लागू दे घर घर वारा वारा लागता गार. तू जो सात येशी फार तुला वार. अरे पण जायचं कशावर? तू जो सात येशी फार समोर बघ ना जरा नाही नको. अग मजा करूया जरा नि करू जरा. किती चेंज झालाय तू. आधी खूप छान होता. रावल्या चल कसं कापाय जायचे. मला एवढं दुःख झालं नव्हतं की तिने मला ओळखलं नाही. पण ती हे जे बोलली ना. किती चेंज झालाय तू. आधी खूप छान होता. या असं बोलून मन दुखलं. मग काय आपण तिच्यासाठी पाहिलं जर का व्हायला निघालो. रेडॅक्सने मिळतात म्हशी बिलह्यानं गाईसने मिळतात वळू.
मग आमच्याच कपाळी का नाही लिवलीस पायाला विसळू आम्ही लग्नाळू आम्ही लग्नाळू आम्ही लग्नाळू आम्ही लग्नाळू देवा रे देवा देवा अरे देवा रे देवा देवा हे डीजे वाल्या यायला राम्या तू तर हिरो आलाय येडा बिडा होतो का त्या पोरीच्या नादात होता नाही रे दादा तुला माहिती ना मागच्या वेळेस काय झालं परत त्याच भानगडीत पडू नको तू का पाडा दुपारी कुठे गेलता माझी गाडी घेऊन मला काम होतं अर्जंट जरा बरं झालं तुला काम आलं त्याच बहाने सायकल होतं बसली. जाऊ दे राम्या तुला तरी माहिती तुझ्या आयुष्यात कोण आहे त्या देवाने आमच्यासाठी कोण बनवलंय आम्हालाच काय माहित नाही बघ असं नसतंय रे तू काय काम मी घरी तू परत फक्त गाडी नाही मी तिच्यावर प्रेम करतोय ती माय करते का नाही हे मला माहित नाही ना पहिलं सगळं त्यातलं वहिलं हॅलो मी गावाला आली तू पण आहे मी वाट बघते ती चहा प्यायचा का थंडी वाट आता हिने कोणाला फोन केला होता हे नाही माहित पण बघूया पुढं आता आपण की कोण येते. राम्या गाडी घे पटकन झालं काय सरपंचाच्या घरी जायचं आपल्याला आपण सांगतो रस्त्यात चल. चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया ए रामो थांब 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 काय आलं माझं एक काम होतं काय आलं माझी मैत्रीण आली आहे स्टँडवर मला घेऊन चाल ना तिच्याकडे मैत्रीण लगेच जायचं हो बरं एक काम कर घरात एक दुसरी गाडी घेऊन ये असं ना आता मैत्रीणच्या गाडी वाचणार आहे आलो लगेच हा लगेच जादू ये चल गया मेरा दिल फिसल गया ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल माहिती नाही पुण्यावर आली का गया ये जादू तेरा मुझ पे चल गया कसा झाला प्रवास छान झाला प्रवास खूप ऊन आहे ना हा गावी खूपच ऊन आहे जाऊ आपण घरी आता राहुल गाडी घेऊन येते बरं हा माझा मित्र रामू आणि माझी मैत्रीण राहुल आला नाही का अजून नाही ना राहुल कुठपर्यंत आहे बरं ये ना लोक लड़की पटा कोण बनवलंय आम्हालाच माहिती जादू ये चल गया मेरा दिल फिसल गया ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया झूमू तेरी बाहों में झूमू झूमू राहुल तेरे होठ को झूमू राहुल अब ही मधुची मैत्रीण पुकार दिल में बजी सितार ऐक तू त्याच्या गाडीवर जा आम्ही आमच्या गाडीवर निघतोय राहुलीला गाडीवर निघतोय मन में बजी सितार झूम उठा सारा ये जहां रे तुला माहिती तरी तुझ्या आयुष्यात कोण आहे तुझ्या देवाने आमच्यासाठी कोण बनवलंय आम्हालाच माहिती छू लिया मैंने आसमां रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे हम हो जाए तिनका चुन चुन के हम तुम छोटा रामे हा चाहूं हे कोण होती ती कोणती अरे ती त्या मधुची मैत्रीण होती आवडली काय बार बार धड़कन गाए मला हे सावन में बार बार तसं पण रात्री आम्ही यात्रेला चाललोय तिला घेऊन रात भर ख्वाबों में जगा रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो
कोण कोण पाणीपुरी खाणार? मी. तू? नाही मी नाही खाणार. का? मला नाही पाणीपुरी आवडत. तुला नाही आवडत? नाही. बर तू? मी पण नाही खाणार. तू बी नाही? वा बरं एक काम करा मग आईस्क्रीम आणा. हा हा. राहुल तिला जाऊन आईस्क्रीम खायला घाल. आलो मी 5 मिनिटात. ठीक आहे. चांद तू पुनवाचा तू गरुपान गोजर. अरे बापरे. जीव माझा जळतोया होत काळजाचं पाणी पाणी. अक्क कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली. अक्क कोंबडी पळाली तंगडी धरून. पुढं खायचं खाऊया नाही. झालं का राहुल जाऊन खाल्लं ना? चला पुढे जाऊयात. राहुल पण पैसेच नाही. पैसे पण माझ्या बापाने मला पैसे दिले नाही. बघू हे आवडलं मला. हे घ्यायचं. चांगलं नाही. पुढे घेऊ चल. इश्क सारा हे ना माझ्या फुला. हे तुरु 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 चालू नको. गुलू 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 बोलू नको. टकमक पाहू नको. अरे जब तू. काय रे राम तुझी बहीण येणार होती ना? अरे येणार आहे की. बर बर. ढिचक्या ढम 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 ढम. ढिचक्या ढम 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 ढम. हम सीधे साधे हैं. अरे थोडे. कसा आहे तू? मी मस्त. तू? एकदम कडक. हो ती मधू. अच्छा हीच का ती मधू? माझी ओळख करून दे की. तुझी? ही माझी बहीण. मोठी बहीण. मोठी बहीण. छोटी क्यों लगती है. अरे जब तू भड़कती है दिल पे चले गोलियां. ढिचक्या ढम 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 ढम. ढिचक्या ढम 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 ढम. मैं और यात्रा काल भारी झाली. हो. यात्रा झाली नाही. ए थांबा मी खायला देऊन आलो. हा कोण आहे ग? रामू खूप त्याची काळजी घेतो. मी त्याला खूप वेळा विचारलं त्याच्याबद्दल पण सांगतच नाही रामू. तो तुला सांगणार पण नाही. पण का? मी आज त्याला परत विचारणार आहे. तो नाही सांगणार. चला रामू मी तुला खूप वेळा पाहिलं याच्याकडे जाता. कोण आहे हा? मी तुला खूप वेळा सांगितलं की मी तुला नाही सांगू शकत. चला मी बोलले होते ना तुला तो नाही सांगणार म्हणून. मला ऐकायचंय. ऐकायचंच आहे का तुला? ऐक मग. मी बोलले होते ना तुला तो नाही सांगणार म्हणून पण मला ऐकायचंय. ऐकायचंच आहे का तुला? ऐक मग. हा पम्या. कुठं झालं वरून? तुला काय करायचंय? आणि ही आमच्या मावशीची मुलगी राधा. वाढ बोलती काय? मावशीला नाव सांगा ना. मी सांग बाई मी काय घाबरते तुला? मावशीला नाव सांग. यांचं प्रेम म्हणजे काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ, कधीच न मिटणारी. यांचं प्रेम प्रकरण गावात कोणालाच माहिती नव्हतं आणि राधाच्या घरच्यांना सुद्धा हे मान्य नव्हतं. म्हणून हे गावाबाहेर भेटायचे. बराच वेळ झाला ना. आली कशी नाही? अरे आली तू? हो. किती वेळ झाला मी वाट बघत होतो. तर जाऊ दे बस चल. एवढा उशीर कशाला झाला तुला? अरे बाबा कामावर जायची वाट बघत होते. ते बारका राम नाही का सारखा मागे मागे येत होता. आणि त्याला काय करायचं होतं? मला विचारित बी होता कुठं चालली म्हणून. का बरं विचारत होता? मला काय माहित त्याला काय करायचं. त्या तर आई
काढावे हृदय बसंत फुलताना प्रेमास रंग यावे. मी चालली. थांब. त्यांच्या प्रेमाला फक्त 6 महिने झाले, घरी बोलवले पण तितक्यातच तुझा काय होणार माझे कळेना मला प्रेम छळते किती हे मला. रामेने बघितलं त्यांच्या आज वाटलं मावशीला सांग. राम्या ऐक नको. जीव पिसाटना पिसाटना रामा हे जीव पिसाट. राम्या ऐक नको. राम्याने राधाच्या घरी सांगून काही चूक नाही केली, मावशी तिकडे राधा आणि एक पोरगा. पण त्याला त्याची चूक नंतर समजली. स्वप्न माझे आज नव्याने फुलले. राधा माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, मला कधी सोडून घडले आर पार काळ जात का दिलास घाव तू दगडाच्या काळ जात दगड. पण राधाच्या घरच्यांनी तिचं लग्नच लावून दिलं. हे देव काळजाची हाक ऐक एकदा तरी माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तू छावरी. आता याच्या पुढची स्टोरी मी सांगतो. स्वतः राम्या तर हा पाम्या माझ्या एका चुकीमुळे आज त्याची अशी अवस्था आहे, पण मी त्याची काळजी घ्यायला कुठंच चुकत नाही. तर राधा तर आपल्या घरी खुश आहे, पण हा त्याच्या जिंदगीमध्ये खुश आहे. त्याला असंही समजत नाही की आपल्या जवळ कोण आहे जवळ कोण नाही, पण अजून त्याला हेही माहिती नाही की हे सर्व माझ्यामुळे झालं. तर या चुकांची कर्म फेडण्यासाठी मी याच्या सोबत आहे आज. याच्या संग वेळ घालून आहे ना मला दिवस कसा जातो हे समजत नाही. पण मी आता एका पोरीवर प्रेम केलंय, तर माझी पण अवस्था अशी होईल याचं भविष्य मला पुढे दिसतंय. डाव जो मांडला मोडू दे. झालं तर मायामुळेच होतं, पण आता काय करणार. उत्तराने प्रश्न कसे हे पडले. अंतरांचे अंतर कसे ना कळले. तेव्हा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तू धावरी. आर पार काळजात का दिलास घाव तू दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव. तर हा सगळा विषय माझ्या बहिणीने आता मधूला सांगितला होता, पण आता मधू मला सोडून जाती का हे पाहू आता पुढच्या भाग. आर पार काळजात का दिलास घाव तू दगडाच्या काळजाचा. आता पाम्याबद्दलचा विषय माझ्या बहिणीने मधूला सांगितला होता, आता पाहू. जब से हुआ तेरे नजदीक है दिल के मोहल्ले में सब ठीक है. सॉरी राम, मला समजलं सगळं आता. हे राम्या, अरे हीच कधी मधू. बदला मेरे हीच ती मधू. का जुगरा सांगितलंय मला सगळं त्यांनी. करके गुस्ताखिया आणि ही कोण रे. ही सुरेखा. सुरेखा मधूची फ्रेंड. हो. राहुल आला का. नाही. राहुल अरे राहुल आहे बघ. लैलानी मजनूची साडवाली लव स्टोरी आपल्याला बदलायची हाय. अरे हाय ही सुरेखा आपल्याला पटलेली हाय. अरे खिडकी मधून कशी लाजून हसलेली. अरे कुठे गेला होता. गेलो होतो जरा केस कापायला. तर हळूहळू सुरेखा पण त्याच्या प्रेमात पडत चालली होती. बरं राहुल एक काम कर, मी जातो जरा शेतात आणि तू घरी कार्यक्रम आहे मग साड्या घेऊन येतो गावात ना. साड्यांमधलं आपल्याला काय कळतंय. सुरेखाला समजा सुरेखाला जा ना. सैराट झालं जी
सैराहत झालं जी, सैराहत झालं जी. तर हा आहे सरपंच म्हणजे तिचा मामा. हो ते पेटले माग झाले आता. सरपंच काय रे सरपंच इकडे कुठं पाणी प्यायला आणतो रे. आणि तुमची भाजी ती रानासोबत काय नेत असते काय पण बोलतो काय माझं काय सांगता अख्खं गाव बघा ते त्यांना. असं आहे का संध्याकाळी बघतो आता थांब. सरपंचाला एवढा राग आला होता हे ऐकून की त्यांनी ना डायरेक्ट मला मारायचं ठरवलं होतं. आम्हाला सरपंच तुमची भाजी नाही राम्या भाड खाऊ. हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी. गोडी मधाची चाखली मिटले. आम्ही असंच आमच्या गावाला आंबे खातात. सरला मुजेड. तुझ्या मामाने आपल्याला असं पाहिलं नाही बघणार. जर का पाहिलं ना तर गावात खूप मोठी चर्चा होईल. नको काळजी करू, काय नाही होणार. अय राम्या, अरे काय बोलतोय तू? मी हाय की इथं, तुला कोण काय करतंय बघते की मी. मला जे वाटलं आणि तेच झालं. आम्हाला सरपंच बोललो तुम्ही तुम्हाला तुमची भाजी नाही. त्याचा सांग उरात लागाव विसरावा. राम्या भाडखाऊ सांग विजवावा. तू शांत बस. कशा पायी चढवावा गुंतवावा सोडवावा. किती त्यांनी कुणासाठी असावा. सरपंच हे राम्या यार तुला घरातलं समजलं होतं मी. माझ्या घरातच अटकतो की तू. ओ सरपंच, तुम्ही आधी तुमच्या भाचीला सांभाळा. अय तू शांत बस नाही तर मारूनच टाकीन तुला. सरपंच तुम्ही म्हणतातच काय. तू शांत बस राम्या. ए राहू त्याचा सांग उरात लागाव विसरावा. वनवा जिव्हारीचा सांग विजवावा. अरे राम्या, भैर झाला मन हरपल देह भान उरात घावसाला तो नाही तोल काळजा. भावनेची तोरणी वेदनेच्या झालडी. नाद करती चौघडे वाढते घुसमटुरे. अरे राम्या, ओळखीचे चेहरे मी अनामिक एकटी. संपले सारे दुवे अन आसही सरली. गाव माझा दूर आला सवाचा पूर. रेव नव्याने का ते यातना. शेती बागा माडाची गवाडी. नगरी डोंगराची गाडी. सशी राजा राणीची गजो. तुझ्या मामाने आपल्याला असं पाहिलं. अरे राम्या, सैर भैर झाला मन हरपल देह भान उरात घावसाला तो. सोड त्या पोरीचा नाद. परत जर तिचा नादी लागला ना तर बघ मग. समजाऊ त्याला तुझ्यात गुरा फटतो. आता राम्याला खलासच करून टाकतो. तू चल घरात. तू फक्त घराच्या बाहेर तर निघ. तू घराच्या बाहेर तर निघ फक्त, मग दाखवतो. झाला कसं समजाऊ त्याला तुझ्यात गुरा फटतो. जीव हा सांगना. हो सरपंच आले का? राम्याने लय वैताग दिले. त्याचा काहीतरी बंदोबस्त करावा लागेल ना. मारून टाकू ना मग त्याला.
तुझ्यानंतर या नजरेने इतर कुणाला धरलं नाही, तुझ्या वाचून हृदय माझं भावनांनी भरलं नाही. मी सोबत नसलो आपण जरी तरी एक गोष्ट स्पष्ट असेल, प्रेमात जरी हरलो मी पण माझ्यातलं प्रेम अजून हरलं नाही. याचा सांगा उरातला घाव विसरावा, वनवाहाची सांगा विसरावा. 3 महिने झाले मधुरा पाहून. त्याच्या आयुष्यात काय चाललंय हे मला माहित नाही, पण एवढं मला नक्की माहिती आहे की सरपंचाला राग आहे ना मायावरून गेले. त्याचा काटा सरपंच कधी पण काढी आणि ती वेळ आली. गावचा सरपंच म्हणजे हा सावकारच होता एक दुसरा. मी तर आत्ता गावलोय, पण या आधी सरपंचाने भरपूर खून केले होते. सांजाची घागर या गोष्टींमध्ये माझी काही चूक होती. दारात वागर, रिकामी सांजाची घागर, हरणीच्या दारात वागर, मनी पेटल काहूर. सरपंचाची माफी मागण्यासाठी मला वेळच भेटणार. राग असेल पण एवढा सरपंच करेल मला वाटलं नव्हतं. शांत बस. ए राम्या, भाड खाऊ 3 महिने झाले तुला शोधतोय. आज सापडला तू. आज तर तुला खलासच करून टाकणार. आज तुझ्यामुळं माझ्या भाचीची काय अवस्था आहे तुला माहित नाहीये. तिकडे आहे काही. आज तर तुला खलास केल्याशिवाय राहणार नाही. डोळ्यामंदी मावना सागर, सागराच्या वाडी कोलवावर, डोळ्यामंदी मावना सागर. मी त्या मधूसाठी जीव पण देईन, पण सरपंचाला आत्ता सोडलं तो असाच करत राहील. भरलं भरलं बाळ, हरलं नशीब हरलं, मनी पेटलं काहूर, उडून टाकला पूर. ओ चालला देवीचा जागर, रामू माझं तुझ्या खूप. ए राम्या, भाड खाऊ. मधू तुझ्या मामाला सांग सरपंच. तेरी छैया सुकून जिंदगी का तेरा उजाला, जल के खाक हो गई रा. गोविंदा 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 गोविंदा, कोणता कोण म्हणतात. गोविंदा 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 गोविंदा. एक नाम तेरा गूंजती हर दिशा, हर कोई कह रहा गोविंदा. गोविंदा 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 गोविंदा. से ही सुर सारे तुझसे है सरगम, से ही साकार रूप गोविंदा जीवन. जलवा रे जलवा तेरा जलवा, जलवा रे जलवा जलवा रे, जलवा रे जलवा तेरा जलवा, जलवा रे जलवा जलवा. 3 महिन्यानंतर गावात आलो होतो, पण मला काही बरं वाटत नव्हतं. मला पहिले रामेला भेटायला जायचं होतं, कारण रामे मला जाताना एकच गोष्ट बोललो होता. रावल्या, तेव्हा वाईट वेळेत कोण उभा नसेल ना, तर हा राम्या सगळ्यात पहिला तुझ्यासाठी उभा राहणार. रावल्या, काय म्हणतो सुजय? आपल्याला माहिती का त्या रामाच्या मागे सरपंच हात देऊन मागे लागले. काय बोलतो? अंधारल घरदार शिवार, अनाथ झाला ह्यो तुझा परिवार. नकळत काळ कोप रावल्या, अरे भाऊ हे तू माझा. सैर भैर झालं सार,
अखंडित खडार नाळाड घेऊन गेला देऊन जन्माची ससा देवा कसा फसायो तुझा र देवा कसा फसायो तुझा देवा कसा या सरपंचाच्या वाटेवर जायला नव्हतं पाहिजे, पण शेवटी प्रेम आहे ना, तर याला पण लढावं लागते. असा सांग उरात लागाव विसरावा मनवा हा जिव्हारीचा सांग विजवावा कशा पायी चढवावा राहुल गुंतवावा सोडवावा किती त्यांनी कुणासाठी असावा भिजवावा मधू, माझ्यासोबत लग्न करशील? ओ सरपंच तुम्ही जगात काय सांगना मला माफ कर. घाव विसरावा रामूला कधीच नाही भेटत. वनवा हा जिव्हारीचा सांग विजवावा मी मेल्यावर मधू तरी खुश राहील ना, मग मारून टाक सरपंच मला. मामा तुमची शपथ मी रामाला कधीच नाही भेटत. राम्या रावल्या बाहेर चाललाय, पण ह्या मित्राला कधी विसरू नको बरं का रे. सरपंच आणि हा काळजी घेत जा रे. सैर भैर झाला मन हरपल देह भान उरा